नमस्कार शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 16 तारीख मंगलवार। चलतु नजर पकाइबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर सुभद्रा योजनार वंचित थिबा महिलांकु मिलिबो 2टी किस्तीर टंका। राज्य सरकारक पक्षरु प्रति महिलांकु वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सुभद्रा योजना माध्यम प्रदान करा जाउछि। एथिरे अनेक महिला वंचित अछंती। एपर्यंत सेमानंकु सुभद्रा टंका मिली नाही, किंतु एमानंको कथा सरकार चिंता करूछंती। वर्तमान सुभद्रा समीक्षा बैठक एथिपाई बसिथिला। एही बैठक रे निष्पत्ति होईछि जे जेउ महिला माने सुभद्रा टंका पाई नाहंती सेमानंकु टंका मिलिबो। एने सूचना प्रदान करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसंती जे अनेक योग्य हिताधिकारी टंका पाइबारु वंचित होइसंती। से आउरी कहिसंती जे काहेकि वंचित हेले राशन कार्ड सेमानंकर अछि कि नाही ताहा समीक्षा हेबो। पूर्वरु टंका पाइथिले एबे 2टी जाको किस्ती कटि जाइछि। एका बेलके सेमानंकु 2टी किस्तीर टंका मिलिबो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर वसुंधरा योजना रे भूमिहीनंकु जमी जोगाइबाकु योजना प्रस्तुत सुरेश पुजारी। वसुंधरा योजना रे भूमिहीनंकु जमी जोगाइबाकु योजना प्रस्तुत सूचना देले राजस्व विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी। 5 वर्ष भितर राज्य रे केही जणे भूमिहीन व्यक्ति रहिबे नाही। जेउ मानंकर 4 डिसिमिल रु कम जमी थिबा सेमानंको जमी मिलिबा। जेउ जनजाति जंगल जमी रे रहुछंती तांको 10 डिसिमिल जमी मिलिबो। हीराकुद निर्माण रे जेउ माने विस्थापित होइथिले जमी पट्टा मिलिबा। 22,000 रु अधिक शिक्षानुष्ठान को मध्य सरकार जमी जोगाई सारिछंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो एआई। अयोग्य आवास हिताधिकारी को धरिबो एआई। आवास किंबा अंतर्दाय रे घर करिथिले एक्शन निया जीवो। पंची प्रति घर नेइथिले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीवो। एने सूचना जारी करले पंचायती राज्य मंत्री रवि नायक। नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे लोकंकु दिया जीवो आवास घर। एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछंती। भाग होइथिबा एवं भिन्न क्रम हिताधिकारी को मध्य घर देवे सरकार। एहा सह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर रे अंतर्दय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्याय क्रमे घर पाइबे हिताधिकारी बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर दरमा न देले गड़ीबनी। दरमा मिलुनी फलरे गड़ुनी आम बस। वर्तमान 42 दिन होई जाइथिले भी दरमा पाई नथिबारु स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन करिसंती आम बस ड्राइवर। आज पोखरीपुर डिपोर 43 टी बस बंद रहिछि। सेमानंको कहिबा कथा प्रति मास 10 तारिख मध्य रे दरमा मिली थाए, किंतु गत मास 11 तारिख रे दरमा मिली थिबा बेले ए मास रे एपर्यंत दरमा मिली नाही। 3 दिन हेबो भुताउछंती किंतु अकाउंट को टंका आसुनी बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर आईएएस स्तर रे अदल बदल करले राज्य सरकार। आईएएस स्तर रे अदल बदल करले राज्य सरकार। छोट अदल बदल करिसंती राज्य सरकार। अमृत कुला गैंग पानी संपद विभागर निर्देशक दायित्व देइछंती राज्य सरकार। सेही परी प्रेमजीत नायक को एएससी एएसटी एवं पछुआ वर्ग रे अतिरिक्त सचिव दायित्व मिलिछि एवं अंजना पंडा को आयुष निर्देशक दायित्व मिलिछि। पी अंतेशा रेड्डी को आईजीआर कटकर अतिरिक्त दायित्व मिलिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बदलिला बालीजात्रा ना। एथर बालीजात्रा ना हेबो ऐतिहासिक बालीजात्रा। कटक 2025 आगरु केवल ऐतिहासिक बालीजात्रा लेखा जाउथिला। चलित वर्ष नवेम्बर 5 रु 12 पर्यंत बालीजात्रा अनुष्ठित हेबो, किंतु चलित वर्ष उपरे बालीजात्रा पड़िया रे हेबोनी। यात्रा ट्रैफिक कंजक्शन पाई उपर बालीजात्रा पड़िया रे हेबोनी, केवल तळ बालीजात्रा पड़िया रे हेबो। चलित बालीजात्रा 34 एकर परिवर्ते 60 एकर जगह रे हेबो। बालीजात्रा पोर्टाल रे रहिबो। एने सबु तथ्य ट्रैफिक पार्किंग संपदीय समस्त तथ्य रहिबो। एथिरे जिला सांस्कृतिक परिषद पक्षरु सांस्कृतिक दल चयन करा जीवो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर सहयोग करिबाकु प्रस्तुत रुह।
ओटीईटी परीक्षा ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚିଠି। ବଡ଼ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚିଠି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁସି ଖବର 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣିକି କରିବେ ଏ କାମ। ଏଣିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ସଚ୍ ବାଇଟ୍ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 16ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ହେବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ତାହା ସହ ଆସନ୍ତା 18ରୁ 25 ଯାଏଁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 16ରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯିବା ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଧାନସଭା ସାରିବା ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭାରେ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଧାନ। ସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅଫିସରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗସ୍ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୀମିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିବା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ 5.75 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-KYC ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠି ମଲା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ କରି ସରକାରୀ ଲାଭ ଉଠାଯାଉଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏପରି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-KYC ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 5,35,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 1,05,000 ଆୟକରଦାତା କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ ଏବେ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧନୀ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କାଟିବାକୁ ଅଫିସରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ଲୋକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନେପାଳ ପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରତିବାଦ। ନିକଟରେ ନେପାଳର ବିକ୍ଷୋଭ ପୂରା ସରକାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ନେପାଳରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ ହେଉ ଏବେ ଲଣ୍ଡନ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପତାକା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା କିଛି ଅଲଗା ସଂକେତ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭେଟି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭେଟି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ହେବ ମାଗଣା। ଫ୍ରି ବସ୍ ରେ ଯାଇପାରିବେ ମା ଭଉଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବସରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ସାରା ବୈଧ ରହିବ। ଏହି କାର୍ଡ ସହିତ ମହିଳାମାନେ
ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବା ସହଜ ହେବ। ଏହି କାର୍ଡକୁ ଡିଟିସିର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟାର ସମୟ, ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଠିକଣା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି IMDTG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଯାଏଁ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ମିଳି ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବାର ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ 5ଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ 3ଟି ବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସେପଟେ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାଧାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ହେଲେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।